వెల్కమ్ టు శిక్షా మ్యాథ్స్ అకాడమీ. నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అయితే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఆల్రెడీ మనము 1 ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆ వీడియో కూడా చూడండి. ఓకే, సీ ద కంటిన్యూషన్ మెనీ టు వన్ ఫంక్షన్. సో మెనీ టు వన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఏ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ A to B is said to be many to one function if there exist at least two distinct elements in B whose images are same. చూడండి మనకి రిలేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే సెట్ ఏ అండ్ సెట్ బి. సెట్ ఏ వచ్చేసి మనకి 1 2 3 4 తీసుకున్నాం ఎలిమెంట్స్, సెట్ బిలో వచ్చేసి ఏబి ఎలిమెంట్. సో రిలేషన్ అనేది మనకి like this. So a function from A to B is said to be many to one functions if there exist at least two distinct elements in B. So then that is called many to one function. Okay, see the important note related to many to one function. Chudandi, if n of A is greater than less than or is equal to n of B, then the number of many to one functions from A to B is condition చూసుకోండి. ఇక్కడ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫంక్షన్స్లో వచ్చేసి మనకి ఈ కండిషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ కండిషన్స్ మీద బేస్ చేసుకుని మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎన్ ఆఫ్ బి హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ బి పి ఎన్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, సీ ద ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. చూడండి, లెట్ ఏ సెట్ ఏలో వచ్చేసి మనకి 2, 3 2 ఎలిమెంట్స్ ఇస్తున్నాడు. సో సెట్ బిలో వచ్చేసి 4 ఎలిమెంట్స్. దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెనీ వన్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. సో సీ ద సొల్యూషన్. ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 and n of b is equal to 4. So n of a is less than n of b. Condition. నిన్న మనం 1 ఫంక్షన్ కూడా కండిషన్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో n of a is greater than or is equal to n of b. సో ఇయర్ మనకి ఇక్కడ కండిషన్ వచ్చేసి n of a is less than n of b. సో కండిషన్ మనకి సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ మెనీ వన్ ఫంక్షన్స్, see the formula. So n of b whole to the power of n of a minus n of b p n of a. Okay, so 4 square minus 4p2. So 4 square value is 16 and 4p2 value is 12. So 16 minus 12, that is equal to 4. So this is the one of the example of many to one functions. Next definition, onto or surjection. It's also very important. So a function f tends to A to B is said to be onto or surjection if every element of B is the image of some elements of A under map F. So manam xy తీసుకుంటే మనం f of x is equal to, it's very important notation. F of A is equal to B. So that implies f tends to A to B is onto function. So for every element B belongs to B, then there exists at least one element A belongs to A such that f of A is equal to B. See the example. First one వచ్చేసి మనకి onto function. So second one వచ్చేసి it's not onto. Okay, see the important note of related to onto functions. If A and B are any two finite sets having m and n elements respectively, where 1 less than or is equal to n less than or is equal to m, then the number of onto functions from A to B summation of r is equal to 1 to n minus 1 whole to the power of n minus r into NCR r power m. So then మనం expand చేస్తే NC naught n power m minus NC1 into n minus 1 whole to the power of m plus NC2 into n minus 2 whole to the power of m minus NC3. ఆల్టర్నేట్గా వస్తున్నాయి సింబల్స్ చూసుకోండి. సో ఇక్కడ ఇంకో ఫార్ములా ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటూ ఫంక్షన్స్ NC1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ NC1 into n minus 1 whole to the power of m minus NC2 whole to the power of n minus 2 whole to the power of m plus NC3 into n minus 3 whole to the power of m ఇక్కడ. Next one వచ్చేసి bijective function. A function f from A to B is said to be bijective if f is both 1 1 and onto. సో 1 1 onto కండిషన్ మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బైజెక్షన్ అంటాం అనమాట. సో నా ఐమ్ టేకింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ ఏ అండ్ సెట్ బి. సో ఇక్కడ చూడండి 1 1 ఇంకా onto 2 కండిషన్స్ మనకి సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి. సో 1 1 డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్ హ్యావ్ డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్. చూడండి డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్ డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కదా. సో 1 1 కండిషన్ మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ప్రతి దానికి మనకి రేంజ్ అనేది ఉంది కాబట్టి సో onto కండిషన్ కూడా మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ బైజెక్షన్ అని మనం చెప్పొచ్చు. సో f is 1 1 and onto. So f tends to A to B is bijection. See the important note about bijection. If A and B are any two finite sets having the same number of elements, say n, then the number of bijective functions from A to B is equal to npn. So it's n factorial.
అంటే మనకి ఇక్కడ n of a is equal to n of b ఈక్వల్గా ఉండాలి. చూసుకోండి కండిషన్స్ 1 1 అయితే మనకి n of a is greater than or is equal to n of b. మనకి కండిషన్స్ చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఓకే, సో ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి n ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్? A function f tends to r defined as f of x is equal to c for all x belongs to r, where c is a constant function, then f is called a constant, then f is called a constant function. సో అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి సెట్ ఏలో వచ్చేసి 3 ఎలిమెంట్స్, సెట్ బిలో 3 ఎలిమెంట్స్. సో అన్నిటికీ మనకి రేంజ్ వచ్చేసి మనకి సెట్ ఈస్ 2 రేంజ్ ఆఫ్ అంటే మనకి సెట్లో ఒక్కటే అంటే ఒక ఎలిమెంటే మనకి కాన్స్టెంట్గా ఉందన్నమాట. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. సో ఏబిసి, సో దీన్ని మనకి సెట్ ఫామ్ చేస్తే ఎలా అవుతుంది చూడండి, ఎఫ్ ఫంక్షన్ a,2 అండ్ b,2 అండ్ c,2. సో అన్నిటికీ మనకి రేంజ్ వచ్చేసి 2నే ఉంది. సో f of x is equal to 2 for all x belongs to 2. ఓకే, సో కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్కి ఫార్ములా చూద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ a to b is equal to n of b. See my next definition, identity function. The function f tends to r is defined as f of x is equal to x for all x belongs to r is called an identity function. See here, 1 ki 1, 2 ki 2, 3 ki 3, 4 ki 4. సో ఏ సెట్ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అని మనకి సెట్ అంటే రెండిటికి మనకి f tends to r defined as f of x is equal to x for all x belongs to r. ఇది మనకి ఇలా ఉంటుంది ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ a to a is equal to 1. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ ఆర్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఫంక్షన్. The function f tends to r is defined as f of x is equal to mod x is equal to, so x greater than 0, x is equal to 0, then x less than 0 అన్నప్పుడు మనకి మైనస్ x అవుతుంది. సో ఈజ్ కాల్డ్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఫంక్షన్ ఆర్ మోడ్యులస్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి స్టాండర్డ్ బిట్స్ ఇవన్నీ అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. డొమైన్ వచ్చేసి r అవుతుంది, రేంజ్ వచ్చేసి క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 0 to ఓపెన్ ఇంటర్వెల్, ఇక్కడ వచ్చేసి 0 to ఇన్ఫినిటీ. దిస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్. See the properties. Modulus of x plus or minus y is less than or is equal to mod x plus mod y. Modulus of x plus or minus y greater than or is equal to mod x minus mod y. Okay, this is the modulus function or modulus function or absolute value function. Next one, greatest integer function. So GIF ante manam shortcut lo the function f tends to r is defined as f of x is equal to integral part of x is called the greatest integer function, where integral part దీన్ని మనం ఏమంటామంటే is integral part of x or integral or greatest integer not greater than x or greatest integer less than or equal to x. సో దీన్ని మనం డినోట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్. ఇంపార్టెంట్ నోట్, డొమైన్ ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ బిట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మనకి ఎంసెట్లో క్వశ్చన్స్ ఇలా డైరెక్ట్గా కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు సమ్ టైమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సీ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్కి మనం సీ ద సమ్ ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, ఎన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎన్ ప్లస్ 1 ఇంప్లైస్ అన్ ఇంప్లైడ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్. సో ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అనేది మనం ఎలా రాయాలి అంటే ఒకసారి చూడండి. సీ ద ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ 2.5 ఉందనుకోండి, దాని వాల్యూ మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే 2 అని తీసుకోవాలి. సపోజ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ 0.5 అంటే 0 అని తీసుకోవాలి. సో ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ -1.5, సో దిస్ వాల్యూ ఈస్ -2. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఇవన్నీ మనకి ఎంసెట్లో చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.